والخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Mana kumang itu? Wan nafsu, situ deh. Itu. Jadi yang itu dia kata wa ana astaghfirullah, dan bermula aku minta ampun akan Allah, wala aqulu, dan tidaklah aku kata inna niyati, bahawasanya niatku fi wada'i hadhihi risalati, di dalam menulis, menghantar, yakni menulis akan ini risalah, maksuratun, tersakat, terhingga, terhenti ala hadhil maqasidil hasanatid diniyati, tersakat, terhingga hanya di atas ini segala tujuan-tujuan yang baik yang bangsa keagamaan. Nah, kenapa tidak begitu? Kaifa, bitapa? Wa ana, padahal aku a'lamu, maha mengetahui, mana aku lebih mengetahui lah. Wa ana, padahal aku a'lamu, lebih mengetahui, ma, barang, akan barang, indi, yang berada dalam di sisiku. Apa ma tu yang ada di sisi dia? Minasyahwatil khafiyati, daripada segala keinginan-keinginan nafsu yang tersembunyi, wal huzuzin nafsiyati, dan segala keinginan juga. Huzuz ni maknanya keinginan habuan-habuan, kita kata habuan-habuan yang dibangsakan pada nafsu, wal iradatid dunyawiyati, dan kemahuan-kemahuan yang bangsa dunia. Ini di atas jalan dia ni merendah dirilah. Tu nak rakyat kata bukan diri kita semata-mata mampu untuk jaga hati kita, tidak. Lalu awak mari Al-Quran kan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ini perkataan Nabi Yusuf kalau tak silap. Artinya rakyat kita kata bahawasanya kita manusia ni memanglah nak kepada kebaikan, nak kepada tujuan-tujuan yang baik yang bangsa agama. Tetapi kita yang lebih mengetahui dalam hati kita tu pasti ada panggil habuan-habuan nafsu, keinginan-keinginan nafsu yang tersembunyi.
Maka kerana tu hanya Allah Ta'ala saja yang boleh menyelamatkan kita daripada tipu daya nafsu. Itu. Wan nafsu, dan bermula nafsu, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, aduun, ialah musuh. Bermula nafsu tu ialah musuh. Tu nafsu tu musuh. Bukan teman, tidak, musuh. Bila musuh, wal adu, padahal bermula musuh, la yu'manu, tidak diamankan dengan dia. Bila ada musuh, kita rasa aman tak? Aman tak ada musuh? Kita tahu kata orang nak baca kita, orang tu nak musuh kita, nak balas kita. Kita relax senyum, ada itu? Tak ada dah. Kita tak berasa aman lah. Kena siap sedia juga. Kenapa? Kerana musuh ada ni. Dah. Contoh kita kata ada tentera musuh nak jajah kita. Bila tentera musuh tu masuk dalam negeri negara kita, ada kita duk goyang kaki, relax. Jepun nak mari jajah kita ni. Ya ke? Biar apa, relax le, sok kak le, gitu lah. Ada. Karena tahu kata ada musuh, tak aman lah kita. Kena buat siap lah nak menghadapi musuh. Padahal nafsu tu ialah musuh. Maka musuh tu tidak diamankan dengan dia. Bal hiya, bahkan ia nafsu tu, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, a'dal a'dai. Musuh daripada segala musuh. Itu. Dialah yang paling jahat sekalinya. Orang duk kata syaitan tu hak paling jahat. Syaitan tu jahat juga, tapi hak paling jahat sungguhnya nafsu kita sendiri. Maka sebab itulah walau oleh Ramadan ni Allah Ta'ala rigak dah syaitan pun tetap duk buat jahat pun tulah lagi. Kenapa? Karenanya nafsu hak sungguh-sungguh tu hak jahat. Ada pun syaitan tu tukar kipas ya. Tukar siup, fuh. Tukar hembuh. Tukar hasut. Hak sebenarnya jahat sungguhnya kita, nafsu kita tu. Kama qala Rasulullah, seperti mana hadis yang telah dibersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? A'da aduwika. Musuh, sebenar-benar musuh engkau itu nafsukallati baina jambaika, ialah nafsu engkau yang berada di antara dua lambung engkau. Nafsu tidur. Cahazing tu. Nafsu ngatuk, nafsu tidur, nafsu kuat makan, nafsu nak rehat, nafsu nak relax. Ialah kau nafsu tu. Itulah orang panggil musuhmu ya. Tu kena lawan lah. Nak ikut era dengan nafsu tidur kan, apa kerah, muduk bodoh situ lah. Orang lain beli kita tak beli. Orang lain ngaji, kita tak tidur. Orang lain ngapa, kita tak tahu, tak ngapa apa. Tu kenapa? Karena kita tu tidak mujahadah lawan nafsu. Itulah musuh sebenarnya. Maka lagu mana? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah makna jid wal ijtihad, bersungguh-sungguh melawani akan nafsu, bersisil lengan, bercawak kata, lawan kau orang panggil nafsu hak jahat ada di kita tu. Nafsu nak buah banyak, diam. Nafsu nak tidur banyak, jaga. Nafsu nak makan banyak, kurang. Itu orang panggil mujahadah. Nafsu nak rehat, buat kerja, buat khidmat, kebaikan apa ikutlah. Nafsu malah ibadat, rajin ke ibadat. Nafsu malah baca Quran, rajin baca Quran. Nafsu malah belak kitab. Nafsu rasa malah nak faham ilmu, kita usaha biar rajin untuk faham ilmu kita mengaji. Itu orang panggil mujahadah lawan nafsu. Itu. Kalau kita kalah kita dengan nafsu. Walillahi darul qailu haitsu yaqulu, alangkah baiknya, eloknya orang yang berkata sekira-kira berkatalah ia. Kata mana? Dalam kitab ni ta'rafu dah itu ni. Ta'rafu nafsaka. Kalau kira-kira dalam kitab lain tawaqqa nafsaka la'alla sawaba. Mulanya tawaqqa nafsaka. Berhati-hatilah akan nafsu engkau. Tawaqqa nafsaka. Berhati-hatilah engkau akan nafsu engkau tu. La ta'man ghawailaha.
la ta'man, jangan engkau amankan ghawailaha, akan segala tipu dayanya nafsu. Jangan kita berasa aman, jangan. Nafsu ni dia tipu daya, masya-Allah. Setengah daripada tipu daya nafsu ialah seorang itu rajin beramal benda-benda yang sunat, tetapi tidak mahu buat benda yang wajib. Itu sebagaimana kata Ibnu Athaillah Al-Sakandari, itulah min alamati ittiba'il hawa, setengah daripada tanda-tanda orang itu mengikut akan hawa nafsunya. Musara'atu min nawafilil khairat, bersegera mengerjakan perkara khairat, perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang baik. Tapi wattakasul 'anil huquqil wajibah, malas segan tidak mahu menunaikan kewajipan-kewajipan yang diwajibkan. Faham tak? Tu baca Quran rajin, ngaji Quran malah. Ayalah tu. Biasa mana baca ngaji, baca tu sunat, ngaji untuk guru tu wajib. Kenapa wajib? Karena wajib baca Quran dengan tajwid. Tajwiduhu fardun kama salati, tajwidkan akan bacaan Quran tu fardu sebagaimana fardu kewajipan sembahyang 5 waktu. Wa inkaruhu kufrun, ingkar kewajipan baca Quran dengan tajwid itu ialah kufur sebagaimana ingkar kewajipan sembahyang 5 waktu. Tiba-tiba dia rajin baca Quran kena bulan Ramadan ni pula, tadarruh jom tadarruh wala baling ni. Kanak bodoh rajin nak boleh pahala tu macam itu ni. Rupa-rupanya rubbaqari lil Quran fal Quran yan tengok Quran anak dia kenapa? Karena salah satu daripada asbab Quran anak ni kerana baca dengan tidak betul. Kalau malah baca saya baca dulu. Daripada baca boleh berdosa apa ni. Sebab tu katanya ulama, tawaqqa nafsaka, hati-hati engkau akan nafsu engkau. La ta'man ghawailaha, jangan engkau aman akan segala tipu-tipu dayanya, kesibukannya, tipu dayanya nafsu ni. Pan nafsu, maka bermula nafsu manusia itu akhbathu, terlebih keji. Wa asyarru dalam satu naskah yang lain, fan nafsu akhbathu wa asyarru. Fan nafsu asyarru, fan nafsu akhbathu, nafsu manusia tu terlebih keji, terlebih jahat. Min sab'ina syaitanan, lebih keji, lebih jahat daripada 70 ekor segala syaitan-syaitan. Ni saya ada ayat sama tu. Tak betul sebaik-baik jin sejahat-jahat manusia kata ni. Ya betulnya sejahat-jahat jin, jahat lagi manusia. Tu betul. Kerana makhluk yang paling jahat tu hewan ialah nafsu kita manusia ni. Tapi kalau kita berjaya menyucikan dia, membersihkan dia, lawan dia, maka dia lebih hebat daripada malaikat-malaikat lagi. Itu. Manusia ni boleh naik martabat tinggi, lebih mulia daripada malaikat, tapi kalau jatuh lebih hina daripada binatang yang paling hina, lebih hina daripada syaitan, iblis, gapo lagi. Itu kelebihan Tuhan beri pada kita. Dalam kitab kita ni ada tinggal buh sikit. Allahumma alhimni rusydi. Allahumma ya Allah Tuhan, alhimni ilhamkan daku rusydi, kecerdikanku. Wa a'idni, dan aku berlindung, lindungilah aku maknanya. Wa a'idni, dan lindungilah aku min syarri nafsi, daripada kejahatan nafsuku. Itu tinggal. Tak ada lagi, tak ada dah. Bubuh. Barulah Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku a'udzubika, aku minta berlindung dengan engkau, an usyraka bihi, an usyrika bika, an usyrika bika, an usyraka bika, gitu. An usyraka bika, aku menyekutukan engkau, aku menyekutukan dengan engkau, aku minta berlindung dengan engkau bahawa aku menyekutu, aku mensyirikkan dengan engkau. Kita nak minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada menyekutukan Allah. Dari mensyirikkan Allah ni mana? Mengiktikadkan dalam hati kita, berpegang dalam hati kita ada sesuatu selain daripada Allah
yang bersifat dengan sifat ketuhanan seperti Allah. Ada sesuatu yang lain daripada Allah yang berhak disembah seperti Allah. Ada selain daripada Allah yang mampu memberi kesan, memberi bekah seperti Allah. Itu syirik. Ada pun cium logo capak, tak syirik. Ada. Kemarin tu tengok. Tengok tak kemarin? Tak tengok. Amdi tengok tak? Tengok. Dengar. Tak tengok? Dengar. Ada cium bendera Malaysia, kamu cium. Syirik tak? Bendera Malaysia ke bendera Indonesia ke, kalau orang Indonesia kak, dia cium bendera Indonesia. Syirik tak? Dan kalau bendera Malaysia jatuh orang jijak, kamu marah tak? Marah tak tanya? Jijak banyak lagi. Gitu. Mesti kamu marah. Ada gapo pada bendera? Memang tak ada apa. Tak ada beri manfaat, tidak beri mudarat. Lepas tu apa yang marah sangat kalau orang jijak? Apa mu hormat sangat siapa tabik gitu, siapa kadang-kadang cium nah bendera? Itu orang panggil satu simbol cinta kepada negara, satu simbol menghina negara. Kalau kita jijak bendera, satu simbol cinta kepada negara. Bila kita cium bendera negara, syirik tak? Ini payah orang tak faham syirik ni. Kalau diskusi boleh lah kita, malah aku tak ekat lagi ni. Nah, kalau nak juga diskusi boleh, kena buat berdepan-depan. Main internet pun lekat, itu lekat. Nah, batu semalam tu paling kurangnya orang Salafi, orang Wahhabi Salafi ni jangan cepat tahmah umat Islam dengan syirik, cukup dah. Kalau nak bahas-bahas panjang bab tabaruk ke apa, itu kena buat secara berdepan-depan lah, susah main internet ni kan. Dia sendiri pun tak faham apa syirik. Lepas tu duk bimbang kata syirik ke orang lain. Atau Panado ni diuji kaji dia bahawasanya dia tu ada bahan kimia yang mampu mencair melembut. Wa man yakul bi quwwatil mudaati fazaka bid'ayun fala talta dia dah rupanya bid'ah. Muka orang duk cium gambar apa? Dah, atau dalam Panado tu ada sesuatu yang mampu tu. Siapa hak buat yang mampu tu? Sesuatu adalah tu dengan tabiat dia, kufur. Dengan ilah, kufur kan? Dengan kuah dijadikan oleh fasik mubtadi'. Kalau wara'an nahri, ulama wara'an nahri tetap kufur. Orang lagi. Betul? Ini saya nak sebut kemarinnya. Jangan kita cepat-cepat menuduh orang itu dengan syirik. Kalau kita tak boleh nak terima orang yang mencium logo capat itu sebagai tabarruk dengan logo, kita tak boleh tabarruk dengan logo. Tabarruklah dengan capat yang sungguh. Okey. Sabar. Syirik ke tak? Itu yang nak tanya. Syirik. Nanti dulu. Husnuzan. Barangkalinya hak cium tu seperti Majnun cium dinding rumah Laila. Kalau tak boleh kira. Itu sebab Laila ada itu. Bukan masalah ada ke tak ada. Orang cium bendera tu ada ke Malaysia adalah bendera tu pada. Sebelum mu kahwin tu mu cium gambar gawe mu, kasih mu aja apa? Macam Dayak tu. Macam ni. Dayak ke Yunuh ke ikutlah kaki-kaki gawe tu dah. Sayangnya awak duk cium handphone. Gawe mu ada lah handphone tu. Duk cium gambar ke? Ada? Tak ada. Lepas tu dia cium tu apa? Tu lambang cinta, lambang hub. Al-hubbu a'ma. Cinta tu buta. Tadi ayat Quran baca walladzina amanu asyaddu hubban lillah wa rasulih. Orang mukmin tu sangat cinta pada Allah, dan cinta pada Allah mesti kena cinta pada Rasulullah. Tidak lebih sah dua tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tak lebih sah cinta Allah, cinta Rasul. Gitu. Tu. Jadi dia kata kiyah aku tu kiyah Ma'al Farid, dia kata. Apa sebab Majnun cium dinding rumah Laila tu, Laila ada lah tu. Mu kira ada ke tak ada? Orang duk kira cium tu apa? Mu cium gambar gawemu tu, gawemu ada lah gambar tu. Tak ada ke? Mu cium bendera Malaysia tu, Malaysia ada lah bendera tu. Tak ada. Lepas tu apa cium? Cinta tu orang panggil alamatul hub. Tanda cinta. Maka keberkahan yang diberi oleh Allah tu bukan di logo capa tu, bukan di bendera tu, tapi di cinta tu. Dalam syarat tu panjang lah. Boleh kau Pak Abbas dia kata aku masuklah perangkat Wahabi. Bodoh. Aku nak masuk perangkat lambat lagi lah. Kalau tahu dah perangkat awal-awal aku tu.
Jadi bukan masuk perangkap, tapi kita tu nak supaya sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita daripada puak salafi ini berhenti daripada menuduh umat Islam dengan syirik. Tu syirik ada di dirimu sendiri, tu kena bimbang dulu. Daripada duk bimbang syirik orang lain. Memanglah sekarang tak sembah capa, nanti anak cucu cicit kita, logo capa ni bila lagi ada? 900 Hijriah ada dah. Siapa hak sembah capa daripada 900 Hijrah? Kurung kenal dulu siapa lain, siapa hak sembah capa di kalangan Islam ada tak? Ada. Tiba-tiba nak jadi ahli nujum pula dapat dia. Takut satu masa nanti, takut yang tidak berasas. Tak apalah nak takutlah tapi tidak berasas. Tapi kalau orang tuduh umat Islam syirik, lalu ada orang pergi bunuh orang itu sebab dituduh syirik, ada tak berlaku? Ada. Tak ada. Zaman Sayyidina Ali, Sayyidina Osman lagi. Khawarij tu. Zaman sahabat lagi. Siapa kau learning ada. Duk bom di Syria tu sebab tu lah. Jadi kebimbangan demo tu kurang orang panggil berasas daripada kebimbangan kami. Apa? Jangan cepat menuduh umat Islam dengan syirik. Itu ingat baik-baik tu. Ada. Ni pakai logo apa tu syirik. Syirik. Awak sembah dia. Habis itulah. Wa ana a'lamu, padahal akunya tahu. Wa astaghfiruka dan aku minta ampun akan dikau. 5 bagi barang la a'lam yang aku tidak tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyraka bika wa ana a'lamu. Ya Allah Tuhan, sesungguhnya aku minta berlindung dengan Engkau bahawa aku mensyirikkan dengan Engkau padahal aku mengetahui gitu. Dan aku minta ampun akan dikau akan barang yang tidak aku ketahui. Habis itu. Wa qad saddartu fusula hadhihi risalati biqauli fi awwali kulli faslin minha wa alaika. Wa qad dan sesungguhnya saddartu membuat mulalah olehku fusulah akan di beberapa fasal-fasal perceraian-perceraian. Hadhihi risalati ini risalah muawanah ni. Biqauli dengan kataku fi awali kulli faslin pada tiap-tiap kali mula, pada tiap-tiap awal permulaan fasal, minha daripadanya ay minal fusul, daripada beberapa fasal. Mana kita? Dia mula apa? Wa alaika. Wa alaika. Jadi tiap-tiap kali masuk fasa baru, pasti Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad akan mula dengan wa alaika. Apa wa alaika? Ai ilzam alaika. Wajib atas engkau. Gitu. Tiap-tiap kali masuk fasa baru, pastilah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni akan memulakan dengan wa alaika. Tu. Nabi depan tu tengok wa alaika ya ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yakinaka. Tu wa alaika banyak wa alaika nanti. Dimulakan tiap-tiap kali permulaan fasal yang baru dengan wa alaika. Apa wajib atas engkau. Tu bikaza dengan itu, dengan mulakan dengan orang panggil tiap-tiap fasal tu alaika qasidan sebagai tujuan bizalika, dengan demikian itu mukhatabatan nafsi, akan tuju cakapan tu bagi diriku, diri sendirilah, diri Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena mula dengan diri sendirilah kebaikan ni, ibda' binafsi, mulakan kebaikan tu dengan diri sendiri. Wa akhi atah berkata nafsi, qasidan hal keadaan meniaklah aku bidzalika, dengan demikian itu kata wa alaika tu mukhatabata sebagai tuju cakap, akhi mukhatabata akhi, tuju cakap bagi saudaraku.
Saudaraku yang mana? Allazi kana, yang adalah saudaraku tu sababan, sebagai sebab, fi wad'iha, pada menulis akan dia, akan ini risalah. Tu. Jadi tuju wa alaika tu sebagai tuju cakap kepada diri sendiri dan kepada saudaraku, kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad, yang saudaraku telah sebab bagi aku tu menulis risalah ni, khususan, secara khusus. Wasairi, atau berkata nafsi tadi, ai qasidan bidzalika, hal keadaan tujuan mula dengan alaika tu tiap-tiap fasa tu mukhatabah, sebagai tuju cakap, sairi, kepada sekalian, semua sekali. Sairi makna semua sekali. Semua sekali siapa? Man, mereka, waqafa, yang menatap, alaiha, di atasnya, di atas ini risalah. Siapa-siapa hok baca lah, kita kata. Tak kira lah siapa-siapa hok baca, kita semua ni hok duduk tengah baca kitab dia ni. Dia tuju ke alaika tu kena juga kepada kita. Kita ni siapa? Man waqafa alaiha, mereka yang membaca di atasnya. Man waqafa tu makna mereka yang berhenti sebenarnya. Berhenti tu mana apa tujuan berhenti? Bacalah. Mereka yang berhenti makna baca di atasnya, di atas ini risalah. Siapa mereka tu? Minal muslimina, di kalangan orang-orang Islam. Umuman, secara umumnya, secara amnya kita kata. Wa hadhil kalimatu, dan bermula ini kalimah, mana alaika ni. Wa hadhil kalimatu, dan bermula ini kalimah, alaika waji'ata engkau ni, laha, ada sabitlah baginya, bagi kalimah ni, waqa'un fi qalbil mukhatabi. Jatuh, berlaku, di dalam hati-hati jantung mereka yang ditujukan cakap. Begini ya. Contoh dah. Contoh saya ayat ke awak. Hafalah Jurumiyah tu. Hafalah Imriti tu dah. Awak rasa kan? Tak wajib tak? Wajib tak? Wajib ke tak wajib? Tak. Saya ayat hafal Jurumiyah tu. Hafalah Imriti Alfiyah. Hafal ya? Awak rasa kan? Wajib tak? Kalau rasa dah wajib, rasa selalu dah. Merasai dah makna kewajipan tu. Rasa tak dapat tidak kena hafal lah, gitu. Jadi hafal dah. Alah gitu. Mungkin sunat kot ni. Mungkin harus kot. Mungkin khilaful aula kot, kalau kau makruh ke mana. Hafal gitu. Tapi kata wajib atasmu kenapa? Bahasa kan dalam hatimu. Masuk tak? Masuk. Beban ni. Kewajipan ni. Itu masuk. Apa-apa lagi dekat ni? Tak agak lagi ya. Nampak apa? Masuk pak dalam jiwa tu. Kata akhir tolong pergi basuh kereta. Tolong pergi basuh kereta. Wajib tak? Rasa boleh lah. Minggu lepas Ustaz dah. Selalulah. Selalu Ustaz. Ya, kek-kek hari saya letih Ustaz. Wajib selalu. Rasa mana? Selalu lah. Tak boleh buat dia tu. Tak boleh nak orang. Kalau pergi basuh kereta, lain. Wajib akhir basuh kereta selalu. Bagaimana rasa? Sama tak? Sama tak akhir? Sama tak rasa ni? Tak sama. Jadi sebab tu kalimah alaika ni kata waqa'un fi qalbil mukhatabi. Jatuh di dalam hati orang yang dituju cakap. Waqa'un tu makna jatuh lah. Tu. Wa anju biha. Dan aku harapkan wa anju, dan aku harapkan biha, dengan dia, dengan ini kalimah alaika ni. Insya-Allah tu orang panggil jumlah muqtaridah lah. Wa anju biha, dan aku harapkan dengan dia, dengan ini kalimah. Insya-Allah taala, jika dikehendak oleh Allah taala, aku harapkan apa dengan ini kalimah alaika ni? Minat taubihi wal wa'idil waridaini fi haqqi man yaqulu wa la yuf'alu. Tuh.
Aku harapkan dengan dia ini kalimah tu, insya-Allah minat taubihi, daripada menakuti, wal wa'idi, dan janji buruk, al waridaini, yang datanglah kedua-duanya menakuti dan janji buruk itu, fi haqqi, pada hak man mereka, yakulu, yang berkata, yang mengajar, yang bersyarah, yang berceramah, wala yuf'alu, tapi tidak memperbuat, tidak mengerjakan. Itu aku harapkan supaya jadi takutlah. Faham? Dengan kalimah wa alaika tu, supaya kita pun tak boleh ni aku duduk ceramah saja, aku sendiri kena buat. Tak boleh ni aku sendiri duduk royak saja, duduk tazkirah saja, duduk ceramah saja ke orang. Aku sendiri tak ada buat apa pun. Itu. Supaya menakuti. Jadi janji buruk dan menakuti di atas mereka yang bercakap tapi tidak berbuat. Wa ya'lamu wa la ya'malu, dan atau pada kata yakulu tadi. Wa anju biha, dan aku harapkan dengan dia, dengan ini kalimah alaika ni, insyaallah taala lah, minat taubihi, sebagai menakuti, wal wa'idi, dan janji buruk, al waridaini, yang datang waridlah kedua-duanya menakuti dan janji buruk tu, fi haqqiman, pada hak mereka yang ya'lamu, yang mengetahui, yang tahu, mengaji, tahu, tapi wala ya'malu, tapi tidak beramal. Tuh. Li'anni, kerana bahawasanya aku, idza khatabtu nafsi, apabila berkata-katalah olehku akan diriku, akan hati aku, dalam diriku, biqauli, dengan kataku, dengan perkataanku apa? Wa alaika, bila aku kata lagu tu, dalla, nescaya, jawab bagi izah, nescaya menunjuklah zalika, demikian itu, alaika tu, menunjuk apa? Ala annaha, di atas bahawasanya, lam tatahaqqaq, tidak benar-benar tahqiq, bil amali, dengan amal, bima alimat, dengan barang yang engkau dengan barang yang diketahui. Tuh. Menunjuklah annaha, di atas bahawasanya, lam tatahaqqaq, lam tatahaqqaq, tidak benar-benar cerak, tidak benar-benar tahqiq. Itu bila amali, dengan amal, bima alimat, dengan barang yang diketahui, dengan barang yang diketahui. Wa ala anni, dan di atas, atau berkata ala annaha, dan menunjuklah juga di atas anni, bahawasanya aku, lam azal, senantiasalah, ahathuha, berpegang aku akan dia, akan apa? Akan apa? Wajib tadi itu, atau alaika tadi itu. Wajib atas engkau tadi itu, ataupun ala ahasuha, di atas berpeganglah aku akan dia, akan kalimah ni, ala istimali ma tad'u ilaihi, di atas menuntuti amal akan barang yang diserukan kepadanya, kepada barang. Ada. Tuh. Artinya di sini nak kita kata bahawasanya, nak orang panggil tahqiq dalam beramal dengan benda yang kita tahu tu, kita kena merasakan setiap apa yang kita tahu tu wajib atas kita beramal. Lagu tu. Memanglah kita tahu semaya itu wajib. Tapi kita tahu juga tak semaya itu wajib muasak. Tahu tak? Tahu tak? Itu ni. Wajib di luar-luar. Sebab tu kita pun maya relax-relax, kekek lagi ya. Tapi kalau kita kata wa alaika, wajib atas kita. Itu. Kita tidak wajib kata orang lain. Orang lain nak duduk lepok seokok lu kedai kopi lah gila, tapi atas hari aku wajib. Tu barulah orang panggil kita beramal tu tahqiq. Tak? Cerah. Tu. Begitu juga menunjuk di atas bahawasanya aku senantiasalah aku berpegang akan dia, di atas menuntuti amal akan barang yang diserukan kepadanya. Dalam kitab nad'u ka tad'u. Tad'u ka nad'u. Nad'u nah. Dalam kitab ni tad'u ilaihi. Tak tu. Wa bizalika, dan dengan sebab demikian itu, demikian mana? Demikian tahqiq amal.
dan berpegang dengan wajib di atas amalan-amalan yang diserukan kepadanya. Amalan tu yazulut talbisi, hilanglah kesamaran. Yazulut talbisi, hilanglah kesamaran alal mu'minina, di atas orang-orang yang beriman. Wa nisyanu lin nafsi, atau pada kata talbisi ni, wa nisyani lin nafsi ayazulun nisyani lin nafsi, gitu. Dengan sebab demikian itu, demikian tahqiq pada beramal dan berpegang di atas wajib akan tiap-tiap amalan yang diserukan kepadanya amalan tu. Yazulun nisyani, hilanglah kelupaan lin nafsi, bagi nafsu. Allazi, yang bermula nafsu tu, wasafallahu ta'ala bihi, yang mensifatlah oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan nafsu. Man la yaqilu, mereka yang tidak berakal. Fi qawlihi ta'ala, pada firmannya Allah Ta'ala, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Atamuruna nasa, adakah patut kalian semua menyuruh akan manusia, bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, padahal lupa kalian akan diri kalian sendiri. Dia suruh orang buat baik, suruh orang tu, suruh orang semaya, suruh orang baca Quran. Tu suruh Naufal jangan tidur, dia sendiri tidur, contoh. Suruh orang buat baik, tapi diri sendiri dia lupa. Lalu Allah Ta'ala sifatkan nafsu orang hak jenis lagu ni tu lagu mana? Tengok. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian tu membaca akan kitab. Ini kitab Taurah tu lah. Ini tuju kepada ahlul kitab lah asalnya. Tapi nya kita tu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal? Kalian tak ada kepala otak ke? Tak ada akal ke? Itu maksud. Tu. Habis itu. Wa minal wa'idi, situ dah. Wa minal wa'idil waridi fi haqqi man yaqulu wa la yaf'alu fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yu'maru, tu jadi mubtada tadi. Mubtada muakhar. Wa minal wa'idi, dan setengah daripada janji buruk, janji ancaman, janji seksa, kita kata. Wa minal wa'idi, dan setengah daripada janji seksa, janji buruk, al-waridi, yang datang warid, fi haqqi, pada hak man mereka, yaqulu, yang berkata-kata, yang berceramah, wala yaf'alu, padahal tidak beramal, tidak memperbuat, fi qawli Rasulillah, pada perkataan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yu'maru bil alimi ilan nari, dilentangkan dengan orang alim itu kepada api neraka. Gitu. Fatandaliku aktabuhu, maka akan terkeluarlah oleh segala usus-ususnya. Tuh. Yu'maru bil alimi ilan nari, dilentangkan atau dicampakkan dengan seorang yang alim itu ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu, maka terkeluarlah oleh segala usus-ususnya. Fayaduru biha, maka berputar-putarlah dengan dia, finnari, di dalam api neraka. Kama yadurul himaru, seperti mana barang berputar-putarlah oleh seekor himar, birraha, dengan alat penggiling. Birrahanya alat penggiling. Tuh.
Yemut tarigak dalam api neraka. Fayajtami'u alaihi, maka berhimpunglah di atas orang tadi, orang alim tadi, ahlun nari, oleh sekalian penduduk neraka. Orang neraka pakat tengok habis. Fayaqulu, maka berkata mereka itu ahlun nar. Dia kata mana? Fayaquluna, maka berkata mereka itu ahlun nar. Ma balu, apa yang mengenai al-ab'ad, apa yang mengenai yang terlebih jauh. Qad azana ala ma bina, sungguhnya menyakitilah akan kami di atas barang dengan kami. Maksudnya gini, warna mu berat sekali ni. Nah, orang gitulah. Ma balul ab'adu qad azana ala ma bina, apa barang yang mengenai yang terlebih jauh sesungguhnya menyakiti akan kami di atas barang dengan kami. Mana kena apa benda hok kena atasmu ni lebih dahsyat daripada hok kena seksa kami ni. Kami ni kena seksa berat dah. Kamu tu berat lagi, itu maksud. Ma balu al ab'adu qad azana ala ma bina, apa barang yang mengenakan yang terlebih jauh sesungguhnya menyakiti akan kami di atas barang yang dengan kami. Fayaqulu, maka jawab orang alim tadi, innal ab'ada, sesungguhnya azab yang lebih dahsyat ini, yang lebih jauh daripada kamu kena tu. Kamu kena sikit je tu, kami kena berat lagi. Kana adalah ya'muru bil khairi, menyuruh dengan kebaikan, wala ya'tihi, padahal tidak mendatangi dengan dia dengan kebaikan, wa yanha 'anis syarri, dan menegah meninggalkan kejahatan, wa ya'tihi, padahal kami sendirilah hak buat kemungkaran tadi. Habis itu. Jadi ahli neraka pun kejut tengok. Nak ni dahsyat ngak seksa mu ni ni. Buat kerja gapo? Nak kami sakit dah kena seksa, kamu tu berat lagi. Gapo dia dosa buat? Itu dia ayatlah. Tu. Inilah orang panggil apa? Azab yang mengena di atas orang yang suruh buat kebaikan tapi dia sendiri tidak mendatangi kebaikan tersebut, dan dia menegah daripada kejahatan, dia sendiri yang buat kejahatan tersebut. Habis itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, marartu, lalu olehku. Betul? Situ betul. Ada tinggal kita ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lagi satu tinggal. Al-alimu, bermula orang alim, allazi ya'lam, yang mengetahui ia orang alim, wala ya'mal, tetapi tidak beramal. Dia tak? Mislu al-fatilati. Mislul fatilati. Seumpama pelita, sumber api. Gitu. Mislul fatilati, seumpama pelita, sumber api. Tudi'u linnasi, tudi'u, tadaya hamzah, linnasi, mencerah ia akan manusia, wa tuhriku nafsaha, membakar ia akan dirinya. Sempat tak? Dah tak? Tudi'u linnasi wa tuhriku, membakar, wa tuhriku, taharaqaf, wa tuhriku nafsaha. Tinggal tu dalam kitab kita ni tak ada. Betul tak? Tu jadi orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia tahu tu seumpama pelita. Jadi sebab tu kalau kita buat sajak hari guru, kau jangan duk ayat kau tok guru gitu. Nah, di guru sekolah-sekolah ya zakat. Oh guru, engkau bagaikan pelita yang membakar diri engkau. Aduh, tok guru tu senyap. Padahal anak murid nak kata, mu tu orang alim hendak beramal dengan ilmu. Nah, jangan buat puisi itu jahat. Nah, Nabi kata gitu, orang alim hendak beramal dengan ilmu yang tahu tu seumpama pelita. Mana? Dia cerah ke orang? Dia sendiri terbakar, hangit letung terbakar. Nah, habis. Jadi jangan kita jadi orang alim yang tidak beramal dengan ilmu.
Mana seumpama pelita yang membakar diri. Mana dia mencerah ke orang dapat manfaat dengan ilmu dia, tapi dia sendiri tidak dapat manfaat daripada ilmu yang dia sampaikan kepada orang lain. Bahkan terbakar hangit dia dengan api neraka akhirat pula. Habis itu. Wa qala alaihi salatu wassalamu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.